السلام علیکم دوستای گل، امید منم جور صحتمند باشین، سلامت باشین. دوستان که خودتون خبر هستین در او جلوس شروع شده و پیش سکیوریتی فورسز گاڑیش در او در است، جلوس لید که در است دیگه. هم خودتون خبر هستین روی در او چل در است ویدیو اور شما در او می‌بینین که سکیوریتی فورسز تعداد زیاد به بهترین طریقه سکیوریتی را برای از جلوس گرفته و آهسته آهسته پیش میه. انشالله قدرتمون باشین تا آخر را. دوستا شروع شده جلوس روانگیش و پیش شما می‌بینین که سکیوریتی فورسز گاڑیاش هم در است تاکہ نظام سکیوریटी را بہتر گرفته بتونه اور سکیوریटी فورسز چاہے افواج است اور چاہے FC و امتر پولیس که سکیوریتی را گرفته ما بسیار مشکور و ممنون از اون است. دیگه پس پر شما می‌بینید در او که عزاداران امام حسین جلوس هزاره تاون از هزاره تاون حرکت کرده و برای فعلا ما در گنج هستیم و شما می‌بینید که در او حرکت کرده مایا پیش دیگه. این اول جلوس است. انشالله قدرتمون باشین تا آخر را و دوستایی که وایس اف هزاره نیوز سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنین تاکه از هر برنامه از ما شما باخبر بمونین و همیشه برنامه از ما رو دیده بتونین. بچه‌ها زنگوله رو بالایشون لگا کنین تاکه برنامه از ما در سر وقت بلدیشون برسه. دیگه اولی جلوس است و میتر گاڑیای نوخانه محبان زهرا شما روی دارو می‌بینین و مثل دیگه زادارا در او پیش مایه گاڑی و جوانا زادارا کسا بسیار زیاد تعداد زیاد هم در پیدل هم مایه. از گذشته چندین سال میشه که پیدل روی هم در جلوس رواج شده که جوانا از بروری سن طرف علمدار روڈ یعنی 7.5 کیلومتر پیدل مورد تاکه در جلوس شرکت کنن. دیگه خودتون می‌بینین پیدل روی دوستا که در اومایه این خوالایش است. دیگه بسیار تعداد زیاد اولادتا یا جوانا کسا در عزاداری امام حسین پیدل مورد. इन्हीं तरह जाए मोबाइल में जाए इन्हीं तरह तो को इन्हीं तबाइनो استمام آخری لاین इन्हीं तरह بال بس دخول इन्हीं तरह آخرنا لاین انت بیا بال بیا ان دخول بند يلا
معلوم شد تمام قطعه خلق Sağ झंडे ज़ैनबीन उधर में गलत नहीं झंडे ज़ैनबीन उधर गलत नहीं नशा इनमें आदमार मोर खाने आज गिरिया इतना रहने फुल फ्लूस रे गिरिया नहीं मोर नहीं तनून इस्तियास राजधानी राजधानी जश्न
Shawali. Shawali. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين غريب جو لا 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 لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس دوستا سلسله موटरसाइकिल کاروان شروع شده و موटरसाइकिल هم در تعداد زیاد در جلوس شرکت مونه در بله هر موटरसाइकिल 2 آدم 3 آدم 6 است دیگه پیدل روی هم ادامه داره تا هنوز دیگه بسیار جوانا در تعداد زیاد در زاداری امام حسین و در جلوس عاشورای حسینی پیدل روی و همینطور موटरसाइकिल و گاڑیا کسا بلش موره و تا هنوز هم پیدل روی ادامه داره خلاص نشده دیگه موटरसाइकिल هم رو شما روی داری میگردیم که در مایا انشالله تا آخر باشین قد از ما و دوستایی که سابسکرایب نکرده حتما سابسکرایب کنین بچن زنگوله هم بزنین تا که از هر برنامه از ما و شما با خبر باشین
दोस्ता सिलसिले गाड़ियाँ व आज़ादारान इमाम हुसैन बराए जुलूस आशुरा शुरू शुदा कियाले गाड़ियाँ कद मोटरसाइकिला दर एक जय हरकत कदर ऐसा व गाड़ी हम तादाद ज़्यादा सा मोटरसाइकिला हनुस सिलसिले मोटरसाइकिला हनुस इदामा दरा दिगा दोस्ता के चैनल मोर सब्सक्राइब न कदा मेतन सब्सक्राइब करें व बचन संगोला दें ताकि बरनामा इसमो सारे वक्त बलदेशुम बेरसा دیگه انشالله تا آخر ویدیو رو تو خنین و برنامه اول از مورا هم تو خنین امروز جلوس عاشورای کویچه را برای شما مختلف پارجور کده برای شما انداز مونی و تا آخر هر برنامه را تا آخر تو خنین و قدی دوستای خوام شریک کنین जरूर गा रहे हैं कोशिश करना जरूर पसंद है
گله بیا नहीं तो इधर जुलूस खत्म हो जाएगा वो देखो ना क्यादत आ रही है मैं उधर तस्वीरें नहीं यार अभी हम आए सुबह से सुबह से कर रहा है पीछे वाले से पूछ लेना भाई खोल देते السلام علیکم دوستان، امیدوارم جور صحتمند سلامت باشین. دوستان خودتون خبر هستین امروز روز عاشورا است و ما نزدیک میزان چوک رسیدیم و خودتون می‌بینید که انتظامیه پیش است و بعد از او است اسکاوت گروه است که صف اول گرفته و بعد از او مختلف دستگاه است ماتم کرده، یعنی سینه زده پیش می چلا برنامه تاخیر تو خنین و دوستایی که سابسکرایب نکرده حتما سابسکرایب کنین تا هر برنامه از مورد سر وقت شما تو خدا بیتنه. حسین علیه السلام اولاد امام حسین علیه السلام یک دو قطره هوا میدادی مگمو تمچی مزی پرشت بشنان یک اشکستی شما کرد این احسان دی برای مواسطه ما برای دی رو عذاب نازل نمونی اشک ازایش مو قیمت داره این آدم آفز ملی خمای دم دوجای خمای آدم باز مسکره شو آمونه مراستی رتیش مولاد کو شکایت کردی اینا نے تو ہمارا شکار میں شکار نہ تو کا مولا کی خاطر نہ معجزہ دے نہ دیگر دے یہ مقدس کس نے ما راتوں پیش مولا شکایت کروں مولا نے نہیں سرکت کہ تو پیش میرے فرات کو بھی امی کے سرکت کی تو کو بیچارہ استوچی نوراف اگر ایک قطرہ دو قطرہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین ہمیں یک چشت و اشک فرید امو
اشکستو بری از موی گسان اسکا ای آدم مغیر خماکش دپیش کسی از نگفته بودم دپیش کسی از نگفته بودم این چطور دستو معلوم شد گفتی من مولای از نگفته بود اون جو آدم طرفی حلوریز و جمعنا بسیار خوب نیگو پریزگار آدم دور مشنا این عشق شما بسیار قیمت داره برادرها این عشق شما بسیار قیمت داره عشق و روح نکنید ما پیش از ما نیست نرمان اگر عشق شما نماید هم شکل خود مثل گیریه والا جور کنید بعد هم شما را ثواب شما مشنا حالی ما ایڈوکیٹ ریاض حسین سمرو صاحب را دعوت کنید خودش پیش باید در محمد و آل بیت محمد صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن متقا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت رج عليهن فلما رأينه أخبرنه وقصدن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صلوات پڑھیے بندہ آپ اس گرم موسم میں پرچہدار پہ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیوی ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتی ہے ایک دوست نے اچانک مجھے کہا کہ یہ جو دوست ہمارے زنجیر بنی کر رہے تھے تو اس پہ تھوڑی سی آپ گفتگو کریں کیونکہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فعل حرام ہے بدعت ہے جو زنجیر بنی ہے اس کا کیا سبب ہے کرنے کا تو یہ مودودی صاحب کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس آیت کا سورہ یوسف کی 31 آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ان کی یہ مکارنہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آرستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساتھ ساتھ پکار اٹھی یہ شخص انسان نہیں یہ تو کوئی قدرت فرشتہ ہے قرآن ہے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے رہبر ہے ہادی ہے کیونکہ قرآن ماضی کے واقعات بتا کے ہمیں مستقبل سمجھانا چاہتا ہے قرآن کوئی قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہر آیت جو ہے وہ ہدایت ہے ہمارے لیے یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی آپ زنجیر زنی کرتے ہیں آپ خون کا ماتم کرتے ہیں اس کا کیا استدلال ہے کیا دلیل ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ جو واقعہ قرآن نے پیش کیا قرآن نے اس واقعے کو اپنے سینے میں جگہ دی کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جناب یوسف کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تو مفسرین کہتے ہیں کہ جناب یوسف وہ حجت خدا تھے اتنا حسن تھا کہ وہ عورتیں اتنی محو ہو گئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی انہوں نے ایک حجت خدا کو دیکھ کے انسان اپنے جسم کو ٹکڑے کر دے اور میرا یہ چیلنج ہے عالم اسلام سے کہ ان عورتوں کے بارے میں کوئی مذمت کی آیت دکھائیں اور قرآن نے یہ کہا ہو کہ یہ فعل حرام ہے بھئی اس واقعے کے بعد قرآن نے ان عورتوں کی مذمت نہیں کی صرف واقعہ بیان کیا کہ ایک حجت خدا کی محویت میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی وہاں اس ٹائم جناب یوسف کے وقت میں عورتوں نے جناب یوسف کی محبت میں انگلیاں کاٹ دی اور یہاں ہم ایک حجت خدا کی محبت میں زنجیر مارتے ہیں
जब वहां मजम्मत नहीं तो यहाँ कैसी मजम्मत? कोई मजम्मत आनी चाहिए थी ना। ये उन औरतों ने जो फेल अंजाम दिया था, तो अल्लाह कहता कि ये क्या अंजाम आपने फेल अंजाम दिया, ये फेल हराम था उनका, लेकिन कोई मजम्मत नहीं आई कुरान में, सिर्फ वाक़या बयान कर दिया। और कुरान जब भी माजी बयान करता है इसलिए कि हम मुस्तकबिल को समझें। ये याद रखिए, वहां हुज्जत खुदा की मोहब्बत में उंगलियां काटी गई, या जनाब हुसैन जो हमारी नजर में हुज्जत खुदा है, हम उसकी मोहब्बत में ये जंजीर जनी करते हैं। और हजारों साल पहले आप तारीख करबला उठा के देखिए, सिर्फ मैं 3 अंबिया का जिक्र करता हूँ, हालांकि बहुत सारे अंबिया हैं। हत्ता कि मेरे मौला अली तक लिखा गया कि जब भी कोई नबी करबला से गुजरता था, जब उस मकाम पे आता था, फौरन सवारी से गिर जाता था और जख्मी हो जाता था। फरियाद करने के या अल्लाह, ये अचानक क्या माजरा हो गया, ये अचानक हम क्यों सवारी से गिर गए, और ये खूने हमारे जिस्म से खून क्यों निकला है? आवाज़ कुदरत आई कि आखिरी नबी का नवासा सरजमीन पे बेजुर्म बेखता कत्ल हो जाएगा, उसका इस सरजमीन पे खून बहेगा। मुझे अल्लाह का भी ये इरादा है कि उस खून में तुम्हारा खून शामिल हो जाए। ये तारीख करबला की आप उठा के देखें, सारे अंबिया जिस किस्म नबी ने करबला से गुजर किया है, उस नबी का खून इस करबला में शामिल हुआ है। गोया अल्लाह चाहता है कि जो नबी करबला से गुजरे उसका खून इस करबला में जज़ब हो। अगर खून बहाना कोई फैले हराम होता तो ये अल्लाह ताला नबियों से क्यों फैल करवाता? अज़ादान हुसैन लोग कहते हैं कि भाई ये खूनी मातम नहीं होना चाहिए, ये जंजीर जनी नहीं होनी चाहिए। भाई अल्लाह के रसूल ने जब हुसैन का तारुफ करवाया था तो यही कहा था कि हुसैन को पहचानो, इसकी मदद करो। मदद किस तरह होती है? माल से और जान से। हम मजलिसों में माल खर्च करके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आपके हुक्म की तामीर की, ये जंजीर जनी करके कहते हैं कि हमारी जान हुसैन पे हाजिर है। और लोग कहते हैं कि भाई किस करबला के बाद किसने खून बहाया? भाई जनाबे उम्मुल मसाइब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिसको मुशीर आले मोहम्मद कहा गया है, 2 इमाम मुशावरत करते थे जनाबे सैयदा से। जब जनाबे शहज़ाद अली अकबर की लाश खैमेदान में आई थी, ये रवायत है कि बीवियों ने पत्थरों से मातम किया था, बीवियों के सर खून आलूदा हो गए थे। अगर ये फैले हराम होता तो 2 इमाम मौजूद थे शहादत के बाद, सैयद सज्जाद और मोहम्मद बाकर, उनका खामोश रहना ये दलील है कि मोहब्बत हुसैन में खून बहाया जा सकता है। बस अज़ादान हुसैन बहादुर तो मेरा मौला अली भी बहुत था, बड़ा दिलेर, शाह लापता। अली ने वो कारनामे अंजाम दिए कि अरब की तारीख में सख्त हो गए। दुनिया अरब में ये मशहूर हो गया कि अली से ज्यादा बहादुर नहीं। लेकिन जब मैदान करबला में हुसैन ने जंग करके दिखाई, मौला अली की बहादुरी लोग भूल गए। इसलिए कि दुनिया हैरान है कि जब अली लड़ते थे मैदान में प्यासे नहीं होते थे, कि हुसैन जब करबला में लड़ा है 3 दिन का प्यासा था। भाई जब अली लड़ते थे तो पीछे मोहम्मद दादे शुजा देते थे, सलमान अबूजर। जब जनाब हुसैन लड़े, खेमागाह से आवाजें आती थी, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। जब अली लड़े किसी, जनाब अली जब लड़े तो बहनें साथ नहीं होती थी किसी जंग में, न बेटियां साथ होती थी। लेकिन वाहिद हुसैन जब करबला की जंग लड़ रहा था तो बहनें साथ थी, बेटियां साथ थी।
ऐसा बहादुर तारीख में कहीं नहीं लिखा। जब अली लड़ रहे थे, अली के जहन में ये नहीं था कि मेरे बाद मेरी बहनें कैद हो जाएंगी, मेरी बेटियां कैद हो जाएंगी। लेकिन जनाब हुसैन जब मैदान करबला में लड़ रहे थे तो जहन में यही ख्याल था, मेरे बाद मेरी बहनें कैद हो जाएंगी, मेरी बेटियां कैद हो जाएंगी। वैसे दो खड़े मंदिर माशाल्लाह का सब रचले शुमो हार्दो दिशार पार जगह मजबूत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी और मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बअदु क़ाल अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी अस्रिल आशूरा हल मिन नासिरिन यंसुरनी हल मिन ग़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु। मैं लब्बैक या हुसैन का नारा लगाता हूँ और आप सब मिलकर इस नारे का जवाब दें और इस नारे के फ़लसफ़े के हवाले से हम मुख्तसर गुफ्तगू करके आपकी ज़हमात को तमाम करेंगे। सब तवज्जो के साथ हुजूर क़ल्ब के साथ इस नारे का जवाब दें। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक के माना अरबी ज़बान में हाजिर होने को कहते हैं कि जब इंसान किसी को पुकारता है और सामने वाला शख्स उसका जवाब देता है, कहता है मैं हाजिर हूँ। जिस तरह क्लास में एक उस्ताद शागिर्दों को आवाज़ देता है, शागिर्दों का नाम पुकारता है और शागिर्द उस्ताद के जवाब में कहते हैं लब्बैक या उस्ताद, यानी ए उस्ताद मैं क्लास में तुम्हारी इस आवाज़ पर हाजिर हूँ। हम जब लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हैं तो इसका मकसद क्या है, हम किसे हाजिर कह रहे हैं। इमाम हुसैन ने हमें कब बुलाया है कि हम इमाम हुसैन के जवाब में कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन, यानी ए इमाम हुसैन मैं हाजिर हूँ। इमाम ने कब हमें आवाज़ दी। जिस तरह के सरनामा कलाम में मैंने इमाम हुसैन के दो अक़वाल का जिक्र किया कि असर आशूरा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन इसी वक्त के आसपास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में तन्हा रह गए। एक तरफ अली अकबर का लाशा है, एक तरफ कासिम का लाशा है, एक तरफ हजरत अब्बास का लाशा है। बहरहाल इमाम हुसैन यक्का और तन्हा मैदान करबला में एक सदा बुलंद करते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरनी, आया कोई है जो हुसैन की मदद करे। आप मोमिनीन 1400 साल बाद इमाम हुसैन के उस हल मिन नासिरिन यंसुरनी की आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। हल मिन ज़ाबिन यज़ुब अन हरम रसूलिल्लाह, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में आवाज बुलंद की, क्या कोई है जो हरम रसूल खुदा की हिफाजत करे। आप लोग लब्बैक या हुसैन कहकर इमाम हुसैन की खिदमत में नजराना अकीदत पेश करके इमाम हुसैन की खिदमत में फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन मैं 1400 साल बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 1400 साल बाद किस लिए इमाम हुसैन हमें बुला रहे हैं। हल मिन नासिरिन यंसुरनी, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वजह से हमें बुला रहे हैं कि हम आकर इमाम हुसैन को शहादत से बचाएं, इमाम हुसैन की मुहाफिजत करें। क्या इमाम हुसैन इसलिए हमें बुला रहे हैं? नहीं, इसलिए हमें इमाम हुसैन नहीं बुला रहे हैं।
हाकिम ने अब्दुल्ला मशरिकी इमाम हुसैन से बिल्कुल आखिरी लम्हे में कहता है, ए इमाम हुसैन, मैंने आपके साथ एक अहद किया था कि जब मैं देखूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता, तो मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया ऐ ज़हाक तुम ठहरो ताकि तुम मेरी जिंदगी बचा सको। तो इमाम हमें किस लिए बुला रहे हैं? इमाम इस हल मिन नासुरिन का फलसफा इमाम ने बयान किया, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। ऐ मोमिनीन, अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं किस लिए निकला हूँ? मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए निकला हूँ। अगर इमाम हुसैन हमें और आपको बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? इस्लाह उम्मत के लिए हमें पुकार रहे हैं। मातम के लिए हमें इमाम हुसैन ने नहीं बुलाया। वो तो हमारा इश्क है, हमारे इश्क का तकाजा है, हमारे जज्बात का तकाजा है, हमारी मवद्दत का तकाजा है, हम मातम करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने हमें मातम के लिए नहीं बुलाया। इमाम हुसैन ने हमें किस लिए बुलाया? कि हम और आप मिलकर जो दीन में फितना फैल रहा है, जो दीन में खराबियां आ रही हैं, जो मोमिनीन की जिंदगी में बेरवैया आ रही हैं, इमाम हुसैन ने हमें और आपको बुलाया कि हम मिलकर हुसैनी बनकर इस तफर्रुका और इस लादीनियत का रास्ता रोक सकें। बस दर हकीकत जब हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, तो इस लब्बैक या हुसैन के माना क्या है? ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं आपके नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान में हाजिर हूँ। मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान में हाजिर हूँ। क्या वाकई हम इस उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान में हाजिर हैं? किस कदर बेरवैयां हमारे माशरे में ज़्यादा हो रही हैं, किस कदर गुनाह हमारे माशरे में ज़्यादा हो रही हैं, हम क्या उनको इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। इस हवाले से हम कोताहियों का शिकार हैं। इसी मजलिस में लोग आशूर के दिन, इसी असर के आसपास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इस अजीम मुसीबत के दिन लोग सिगरेट पीकर मजलिसों में और जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। लोग अपना पेट भर कर जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर जर्रा बराबर भी गम का एहसास नहीं होता कि ये मजलूम करबला का दिन है। ये वो दिन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमाना अंदाज में शहीद हुए। लिहाजा हम लब्बैक या हुसैन जब कहते हैं तो उस पर अमल पैरा नहीं होते। अच्छा, हमारे लब्बैक कहने का मकसद ये है कि ए हुसैन, ए इमाम हुसैन, मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान में हाजिर हूँ। इमाम हुसैन ने हमें करबला में बतला दिया कि अगर कोई उम्मत की इस्लाह करना चाहता है तो उसके लिए दो उन्सुर इंतहाई ज़रूरी है। पहला उन्सुर, वो शख्स उम्मत की इस्लाह के लिए कदम उठा सकता है, वो शख्स ज़हमत उठा सकता है जिसके अंदर अल्लाह की निस्बत इश्क मौजूद है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें मिलता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार में हमें आशूर के दिन मिलता है। और न सिर्फ इमाम हुसैन के किरदार में, बल्कि इमाम के जो असहाब हैं, इमाम के साथ जो खवातीन हैं, उनमें भी अल्लाह का इश्क हमें नजर आता है। तारीख ये वाज़ेह अंदाज में बयान करता है कि जब वहब कल्बी का सर उसके तन से जुदा किया गया, जब वहब कल्बी को शहीद किया गया, इन दुश्मनों ने, इन यजीदियों ने वहब कल्बी का सर उठाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम की तरफ आए और इन्होंने वहब कल्बी का सर उसकी वालिदा की तरफ फेंक दिया। अल्लाह अकबर! अल्लाह का इश्क देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क देखिए। वहब कल्बी की वालिदा ने अपने बेटे, जवान बेटे का सर उठाया, उसका बोसा दिया और दोबारा सर को यजीदियों की तरफ फेंक दिया और कहने लगी, हम जो एक बार हुसैन की राह में सदका दे देते हैं वापस कबूल नहीं करते। हुसैन की राह में जब हमने सदका दे दिया, अल्लाह की राह में जब हमने सदका दे दिया, तो उस सदके को दोबारा हम वापस कबूल नहीं करते। यह है इश्क का उन्सुर कि इंसान अल्लाह का आशिक बन जाए। इस इश्क के बगैर इंसान दीन के लिए ज़हमत नहीं उठा सकता। जब तक इंसान के वजूद में अल्लाह का इश्क, अहले बैत का इश्क, अहले बैत की मवद्दत इंसान के वजूद के अंदर ना हो, इस उम्मत की इस्लाह के लिए इंसान कदम नहीं उठा सकता। बाज़ लोगों में ये उन्सुर मौजूद है।
लेकिन इमाम हुसैन ने हमें एक और उनसुर का भी तारुफ कराया करबला में, वो तअक्कुल का उनसुर है। इमाम हुसैन ने हमें बतला दिया कि कभी कभार सिर्फ इश्क काम नहीं आता बल्कि तअक्कुल से काम लेना पड़ता है। हमारे यहाँ वो इश्क मुकद्दस है जो तअक्कुल के ताबे है। इमाम हुसैन अल्लाह के आशिक आए मैदान करबला में, अपने पूरे वजूद को कुर्बान करने के लिए आए मैदान करबला में। जब इमाम हुसैन मदीना से रवाना होने लगे तो बाज़ लोगों ने इमाम हुसैन को नसीहत की, ए हुसैन आप जा रहे हैं लेकिन बीवी बच्चों को साथ लेकर ना जाएं, अहले हरम को साथ लेकर ना जाएं। लेकिन इमाम हुसैन आगाह हैं, इमाम हुसैन के पास एक मुकम्मल प्लान है करबला को किस तरह महफूज रखना है, करबला को ज़ैनब के जरिए महफूज रखना है, करबला को सकीना के जरिए महफूज रखना है। इसी वजह से तअक्कुल ने यह हुक्म किया कि बीवी बच्चों को साथ लेकर जाओ, करबला को महफूज करना है। तुम्हारे अंदर अल्लाह का इश्क मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटजी ना हो, अगर तुम्हारे पास प्लानिंग ना हो, अगर तुम्हारे पास प्रोग्राम ना हो, यजीदियत हुसैनियत पर गालिब आ जाएगी। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीवी ज़ैनब और हजरत ज़ैनब कुबरा और बीवी बच्चों को साथ लेकर करबला के मैदान में पहुंचे कि हुसैन शहीद हो जाएंगे, अली अकबर शहीद हो जाएंगे, सारे मर्द हज़रात शहीद हो जाएंगे। इमामत को भी अगर अल्लाह ने महफूज रखा तो उस मसलहती बीमारी की वजह से जो इमाम सज्जाद पर असर आशूरा में वो बीमारी आई, उस मसलहती बीमारी की वजह से इमाम सज्जाद को महफूज रखा। इमाम हुसैन को पता है कि अगर इस तरह इस करबला के मिशन को आगे न लेकर जाया जाए, करबला का मिशन वही करबला में दफन हो जाएगा। शायद ने क्या खूब कहा है, करबला अलकमा में बह जाती गर न होती तेरी रिदा ज़ैनब, करबला अलकमा में बह जाती गर न होती तेरी रिदा ज़ैनब। करबला हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बगैर नामुकम्मल और नाक़िस। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें दो उनसुर सिखा दी, एक इश्क का उनसुर कि हमने अल्लाह का आशिक बनना है, हमने अल्लाह के औलिया का आशिक बनना है, और सिर्फ इश्क के जरिए काम नहीं होगा, एक प्लानिंग के तहत हमने काम करना है। हमें चूँकि अल्लाह के आशिक हैं, बहरहाल निस्बतन रिलेटिवली हम आशिक हैं, बाज़ चीज़ों को हम नहीं देखना चाहते मुआशरे में। मिसाल के तौर पर ये जितने भी पाक और मुखलिस जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब ये मुआशरे में बेहिजाबी देखते हैं तो इनका खून खोलने लगता है। लेकिन सिर्फ खून खोलने से, सिर्फ जज्बाती बयानात देने से मसला हल होने वाला नहीं है। अगर हम इस बेहिजाबी को देखकर हमारे अंदर एक तनफ्फुर पैदा होता है तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बेहिजाबी को रोकने के लिए, एक प्लान होना चाहिए इस बेहिजाबी को रोकने के लिए। जितनी भी गुनाहें हमारे मुआशरे में गर्दिश कर रही हैं, जिस कदर लोग हमारे मुआशरे में गुनाहों का शिकार हो रहे हैं, उन गुनाहों को अगर हमने रोकना है तो एक प्लान के तहत, एक प्रोग्राम के तहत और एक स्ट्रेटजी के तहत हमने उन गुनाहों को रोकना है, इस उम्मत की इस्लाह करनी। लिहाजा इश्क और अल्लाह की मोहब्बत के बगैर और एक जामे प्लानिंग के बगैर हम इस माशरे में इस्लाह नहीं कर सकते। लिहाजा जब हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन तो दर हकीकत इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, ए इमाम हुसैन मैं इश्क के लिए भी हाजिर हूँ और तअक्कुल के लिए भी इस मैदान करबला में हाजिर हूँ। कुल्लु यौमिन आशुरा व कुल्लु अर्दिन करबला। अगर आज ये सरजमीन करबला है तो हम इमाम की यारी और नुसरत किस तरह कर सकते हैं? एक जामी प्लान बनाकर इस उम्मत की इस्लाह के लिए हमने इमाम का साथ देना। यकीनन अगर इमाम आज के दिन होते तो क्या ये बेरारवी जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमें टीवी चैनल्स के थ्रू, जो हमें फिल्मों के जरिए, जो हमें मुख्तलिफ सीरियल्स के जरिए हम तक मुंतकिल किया जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल के एतकादात को ख़राब किया जा रहा है, क्या इमाम हुसैन इस हवाले से चुप बैठते, कोई इक़दाम न करते? इमाम हुसैन क्या इक़दाम करते इस हवाले से हमें बैठ कर सोचना चाहिए, क्योंकि हम हुसैनी हैं। हमने इमाम के ग़ैबत के अय्याम में हमने वो जिम्मेदारी अंजाम दी है, हमने वो जिम्मेदारी अंजाम दी। अगर इस हवाले से मैंने अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी तो मैं लब्बैक या हुसैन कहकर सुरखुरू हो जाऊँगा इमाम हुसैन की खिदमत में। अगर इस हवाले से कोताही, लोग अगर बेहिजाब हो रहे हैं मुझे इससे क्या हो, लोग अगर नाऊज़ु बिल्लाह शराब पी रहे हैं मुझे इससे क्या गरज, अगर हमारे शहर में खुलेआम शराब बिक रहा है मुझे इससे क्या गरज, तो ऐसा शख्स कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहरहाल मैं इसी हद तक इत्तिफा करता हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम इस आशुरा से और इस मुहर्रम से कम अज़ कम ये पैगाम सीखें कि हम अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाएँ, अल्लाह के औलिया की मोहब्बत को बढ़ाएँ और एक सही प्लानिंग के तहत बाज़ खराबियों का हम
रास्ता रोकें। सिर्फ 2 जुमले जिक्र मुसीबत और आपकी ज़हमत को तमाम करें। इसी वक्त को तकरीबन असर का वक्त कहा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त शहीद हुए तकरीबन असर आशूर में इसी के आसपास का वक्त। आप कोशिश करें अपने आप को करबला में महसूस करने की कोशिश करें, इमाम हुसैन के दिल को महसूस करने की कोशिश करें। मैं सुबह से देख रहा हूँ, बहरहाल गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग साये की तलाश में। अल्लाह अकबर, मेरा सलाम हो हुसैन पर जिस पर साया करने वाला कोई नहीं। सुबह से असर आशूर तक इस हुसैन का खून बहा। आए विदा करने के लिए, बीबी ज़ैनब से विदा करने के लिए आए, बीबी सकीना से विदा करने के लिए आए, बीवियों से विदा की, जुलजना पर सवार हुए, मैदान की तरफ रवाना हुए। एक मरतबा एक आवाज़ इमाम को सुनाई दी, महलन महला यबन ज़हरा, ऐ फरजंद ज़हरा आहिस्ता चलो। एक मरतबा इमाम ने जब मुड़कर देखा, बीबी ज़ैनब पीछे पीछे आ रही हैं। अरे फरजंद ज़हरा आहिस्ता चलो। माँ की एक वसीयत याद आई है, मेरी माँ ज़हरा ने वसीयत की, बेटी ज़ैनब जब हुसैन कत्लगाह की तरफ जाने लगे तो उसकी माँ मौजूद नहीं होगी। अरे बेटी ज़ैनब, मेरी नियाबत में हुसैन के गुलू का बोसा देना। इमाम हुसैन जुलजना से उतरे, बीबी ज़ैनब ने गुलू का बोसा दिया और दोबारा जुलजना पर सवार हो गए। और इमाम हुसैन ने बीबी ज़ैनब और बीवियों को कहा कि खैमों के अंदर चले जाओ, जब तक हुसैन जिंदा है खैमों से वापस नहीं आना। और बीवियों को यह हुक्म भी दिया कि खैमों के पर्दे भी नीचे गिरा दिए जाए ताकि हुसैन की मजलूमियत को कोई न देख सके। बीबियां खैमे में गई। तारीख लिखता है कि जब इमाम हुसैन मैदान जंग की तरफ गए तो मैदान जंग में पहुंचने से पहले एक बुलंद मकाम को अपना मरकज करार दिया। तारीख ये बात वाज़ेह अंदाज में बयान कर कि इमाम हुसैन ने मुसलसल जंग नहीं किया, जाकर हमला करते, इन यजीदियों को, इन लईनों को फिन्नार करते और आकर इस मरकज पे करार पाते और एक जिक्र कहते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के जिक्र से एक कुदरत पैदा होती, एक मानवी क़ल्ब क़ुव्वत पैदा होती। और इस जिक्र का एक और फलसफा भी है, ज़ैनब खैमे में मुंतज़िर है। अरे हुसैन की आवाज़ ज़ैनब के कानों में पहुंचे ताकि हुसैन ज़ैनब मुतमईन हो जाए। अभी हुसैन जिंदा है, अभी वो वक्त नहीं आया जब यजीदी खेमों पर हमला करेंगे। इमाम हुसैन गए, दोबारा इस मरकज पर करार पाए, इस बुलंदी पर आते और फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खैमों के अंदर जब बीबियां ये सदा सुनती तो बीबियों के कल्ब में आराम आता। लेकिन एक मरतबा जुलजना की आवाज आई, अरे ज़ैनब सकीना खैमे से बाहर दौड़ी, क्या देखती है? अरे जुलजना तो आया है लेकिन इमाम हुसैन नहीं आए। तारीख लिखता है कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जाकर जुलजना के पैरों से लिपट गई। अरे जुलजना, जब मेरे बाबा गए थे तो प्यार से थे। अरे जुलजना, ये बताना जब मेरे बाबा को कत्ल किया गया क्या उन्हें पानी दिया गया या लब तशना शहीद किया गया? अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। कहती है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे से निकली, तले ज़ैनबिया पर करार पाए, तले ज़ैनबिया से गोतिया कत्लगाह की तरफ क्या देखती है? अरे यजीदी ज़ैनब से पहले कत्लगाह में पहुंच गई है। इमाम हुसैन ने इशारा किया, अरे ज़ैनब जब तक हुसैन जिंदा है खैमे के अंदर चली जाओ। तारीख लिखता है जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे की तरफ जा रही थी तो एक मर्तबा करबला की फज़ा तब्दील हो गई। एक मर्तबा सुर्ख बादल छा गए करबला में, तेज आंधियां चलने लगी और एक सदा बुलंद हुई, क़द क़ुतिलल हुसैन बात मरने की भी करते रहेंगे मातम, कौन कहता है कि ज़ैनब तेरा कर्जा उतरा? दूधिस्ताय खुबाल कदा बरे बीबीज़मो आवाज बिलंद आगू बिस्ताय खोरा हम का की अक्ष जरा अक्ष बच्चियार ज़्यादा स्ना
हम कस की ताकत दरें मिलकर शुमा خود خود میدان کربلا محسوس کردیم تمام چیز ختم شد زینب بیوی زینب سلام الله ابو جلی خیمه استاده عباس ولی استاده زندان بانس اندر استایش استوار حاضر منه اقدر ولی منه اقدر آبود استای خبال کنه باواز بلند دارم ایزنم از بعد آخری حالی برام کوینونی برام گوشکین بخیر آبود استای خبال کنه لبیک یا زینب محمد و آل بیت محمد صلوات برای مصری صاحب گزارش نوشته پایا یعنی مردم پرسر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة على کسانی که بر اهل بیت و به انسانیت خیانت کردن خدا اونا را لعنت کنه عزیزا پروردگار عالم نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا فقط یک نصیحت پروردگار عالم نے فرمایا کہ ما شمار ہونو وہ ہے کہ برای دین خدا یک نفری و دو نفری قیام کی خطاب برای جمع استا لیکن موقع یک نفری یا دو نفری معنیشی مشتکی اگر جمع نام شد خود جمع اگر جمع نام شد یک نفری و دو نفری برای دین خدا قیام کن بله یک شخص دنامی یک شخص خبیث و پلید دنامی یزید بن معاویه دا بله تخت خلافت تک یزد و بعد گفت که لعبت هاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل که هیچ دین خدا نمده هیچ خبر نمده هیچ وحی نازل نشده میخواست دینی که 1,24,000 پیغمبر و بعد چیه ائمه طاهرین برایش زحمت کشیده بود انسانای پاکیزه برایش زحمت کشیده بود دین رو میخواست از بین ببره سید شهدا برای خدا قیام کردن به مقابله فوج بسیار روایات مختلفه کم سے کم 30,000 فوج 72 نفر در میدان آمدن از جان خود گذشت از اولاد خود گذشت از این حتی پرده ناموس هم گذشت تا که دین باقی باش عزیزا و این در درس حریت درس بهادری درس شجاعت در تاریخ بشریت تنها و ممتاز است رویه و رویش سید الشهدا علیه السلام لیکن عزیزا به این روز نه روز ما خدمت شما یک مختصر عرض کنم یک 3-4 منت شاید طولانی شده و بچه یک دو کلمه دیگر درو او است عزیزا که در این روز
که از آشور مایی که استادسته در زمان اسمو پیروی خط سید شهدا مردم غزه مردم فلسطین. چطور؟ ما را از کنم یک مختصر تاریخچه از فلسطین که در 1947 در 1947 اسرائیل را آباد کردن، اینجا مردم را کشتن، از خانه‌اش به خانه کردن، خانه‌اش را در دست اسرائیل دادن، در دست یهودیا دادن و مسلمانان را بدر کردن. بس مسلمانان مزاحمت میکردن، مقاومت بود، رزिस्टेंस بود، لیکن یک مختصر مدت تا 1967 جنگ عرب اسرائیل شد. 4 روز یا 6 روز دیگر جنگ چلید. بعد از 4 یا 6 روز نتیجه جنگ اینطور بود که صحرای سینا نیست که مال اسرائیل شد، از مصر بلندی های جولان از سوریه مال اسرائیل شد. امی غزه از اردن بود، نواری غزه که پٹا غزه پٹی یہ از اردن بود مال اسرائیل شد و ایدکی سے از جنوبی لبنان مال اسرائیل شد و حسابی صدها و هزارها ٹینکا و اسلحه و اینا بارود هم که گرفت. از او بعد اسرائیل یک بدماش علاقه بلکه در کل دنیا بس هیچ کس مقاومت ختم شد، مقاومت برد، رزिस्टेंस برد، مزاحمت مردمی برد، ختم شد. لیکن یک فرزند حسین از این خاطر مقیم حسین فرزند حسین امام خمینی وقتی که انقلاب آورد جناب دکتر فقی شقاقی یک نفر از فلسطینی از آل سنت هم است، اونا یک کتاب امام خمینی را جهاد اسلامی امام خمینی را ترجمه کرد در عربی و تمینه فلسطینی را تقسیم کرد. 2000 نسخه دید، 2 روز ختم شد. بزنی کتاب بود یک جوش تازه، یک ولوله تازه، یک خروش حسینی، یک خروش خمینی به وجود آمد. اونایی که بالکل از بین چی مقاومت ختم شده بود، اونا یک جان تازه پیدا کردن، اونا سنگ گرفتن، اونا قد سنگ مقابله کرد. اسرائیل که قدر بدماش حکومت، یک قدر بسیار از اول فوجی طاقتور حکومت، لیکن از این سنگ بعدا مولانا شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه اینا رفتن، اونا را یک چیزا یاد دادن. یعنی هم تمزی زمان که بسته پیش از اونا خیلی پیشرفته طاقت نیست، پیشرفته اسلحه نیست. اونا از چوبرهای پایپ خانه خو اونا را یاد دادن که چطور میزایل تمام شد. اونا را یاد دادن که شما خندق بکنین. مطابق باز گفته 530 کیلومتر خندق در زیر زمین کنده شده که باب اسرائیل هم در اون خندق رسایی ندارد و باز اینا مقاومت کردن. در این روز یعنی از اکتبر که سلسله شروع شد اونا مقاومت کردن. خدا میدونه این حسینی مقاومت بیگاهی در محمد را این پان عربیزم، این نشنالستی، این قومیت، این عربیت در نخور شکست خور. حسینیت زنده است و حسینیت زنده من و زمین حسینیت اونجا استاده ہے. اونا نگیر غزه والا حسینی استاده اونجا، حسین استاده ہے، علی اکبر استاده ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام استاده اونجا. جوش زنایا لہذا حالات هستیم کم سے کم 60-70 نفر اسنا کشته شده. قبیله دا 11 ماه و خانه زنا خرابن، شهر از ما کنراتا شهر نمونده کی شما اگر یک جای ساده شید شما ایگو با مشکلی ایگو بیلدینگ را ایگو ساختمان را در غزه سالم میبینید. نماز بین رفته بازی مقاومت یک برکت داره. استقامت که فاستقیم کما امر و من تاب مات رسول خطاب است. ای رسول تو باید استقامت کنی و امتی است تو کسانی که امرای است تو است امت است تو باید استقامت کنی. اونا استقامت کردن، صبر کردن. جلوس خلاف حماس بدر نشد، جلوس خلاف مجاهدین بدر نشدن که جبهه کوئی جبهه پورا وہ ختم کرده از بین برده استادگی کردن مردم. در بدلی استادگی خبرش کار روشه درو زمین سازی برای ظهور آقا و مولا صاحب نصر و زمان شده ای عزیزا. چطور؟ این نمکی در اثر از این مقاومت در اول جنگ در جرمنی از مردم پرسان کردن که طرفدار اسرائیل یا طرفدار فلسطینیا. 15% طرفدار فلسطینی
فلسطینی بود 85% طرفدار اسرائیلی بود لیکن این مقاومت امروز چکار کرده امو جرمنی را امو امریکا را امو یورپ را امو کانادا را امو استرالیا را الٹا کرده 70% خودی جوانای واشنگتن نیویورک شهرهای پیشرفته ملکهای پیشرفته بچه‌شون فهمیدن که اینا دروغگو هستند غیر از کارو کردن شما اینا بعد از جنگ جهانی کوشش کردن یک چهره بسیار خوب یک چهره که مور ٹیکنوکریسی والی وہ حقوق بشر والی وہ حقوق انسانی والا است وہ حقوق انسانی تو دور کی بات اگر ایک کسی کشته شده موشور بچاونی اگر یک سگ مردار شده موشور بچاونی وہ ایک قدر سیویلائزی وہ قدر مهذبی لیکن شما دیدین عزیزا که تمام نارا در پیش از موقع واضح بود زوال چهره ناپاک زنا به حتی در پیش فرزندان خودشون امروز چهره ناپاک زنا واضح شده و شما شاید سوشل میدیا دیدین که در واشنگتن وری جای در امریکا وری جای بله سری دانشگاه بله سری یونیورسیتی فوٹوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اوضاع بشنا ایمان چیه یعنی ابو بکر کی تو سید علی خان نہیں ہوگی ابو بکر کی تو سید علی سیستانی ہوگی ابو بکر کی تو سید حسن نصر اللہ ہوگی ابو بکر کی جناب اسماعیل حامی ہوگا ابو بکر وہ قائل استے وہ همراه فلسطینی استے این مقاومت رو کار کرده و اونا را زیری استعمار زیر استکباری چانی است زیر شیطان پرستا بدر کرده این استقامت غزیه لہذا یاد و باشه غزه است تو جنانی است اسما تو کرده فرد کویتا 2000 شهید بده سلام است شهدای استورا این شهدا هم شهدای غزه هم اینا مل که زمین ساز ظهور صاحب رسول الله نجل الله تعالی فرج الشریف صلوات الله لہذا او از تو جدا نیست فقط بفهمید روز که سنی شیعه مسلمان پیدا شده رਹੀه و تمامی تاریخ آواز شده رਹੀه از 1400 سال کی دروغ گفته شده بود از 1400 سال کی شیطان پرستا به دنیا قابض شده بودند الحمدلله امروز با برکت از این استقامت با برکت از این خونه‌ی پاک واضح شده رਹੀه بس ما عرض کنم بیان کردم خدمت شما عزیزا لہذا امروز که اگر جلوس بدر شده بود در پیشی جلوس بازی دوستا نام فلسطین رسده دو یکات با امانیت کرده نو امانیت صحیح نیه او کم فاقیه او انحراف است رای سید و شهدا امام حسین علیه السلام است او صحیح است و این انشاءالله زمین سازی ظهور مولا کاروان چرا افتاده عزیزا بعض اوقات ما خود فکر کنم که یک وقتی نشنه که جوانای واشنگتن جوانای جرمنی جوانای فرانس جوانای هالند جوانای کشورهای پیشرفته اونا از ما پیشتر درای وحدی باشه ما پس نمی عزیزا از خاطر کوتگیری خوب بسیار خوب گفتن جناب علامه که عشق خدا و تعقل باشه که تعقل خوب باید بفهمید که در دنیا چیکار شده رਹੀه ما در کجا استاد هسته قوم اعظم در کجا استاد مومنین کویتا در کجا استاد شیعه و سنی در کجا استاد باید بفهمید امروز روزی فهم است روز شعور است روزی درس از حسین علیه السلام فقط یک جمله مسائل و عزیز و فرمود داخل لحظات وقتی که صدا زد